بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا۔ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تارہ آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر سدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کی برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے سدوم، اموریہ اور آس پاس کی دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب سدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈھے اور مرغے لڑاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں سے ایک بہت ہی قبیح برائی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بدکاری کو عیب سمجھنے کے بجائے فخر کے طور پر ذکر کیا کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ تم ان جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں وعظ و نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اثر نہ ہوا اور قوم نے آپ علیہ السلام کو مختلف تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کا مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے میرے پروردگار، یہ جو کام کر رہے ہیں اس معاشرے سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی۔
फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये भी बताया कि हमें कौम लूत को हलाक करने के लिए भेजा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब फरिश्तों की ज़ुबानी कौम लूत की हलाकत की खबर सुनी तो हमदर्दी का इजहार करते हुए कौम लूत की जानिब से दिफा के तौर पर ये कहने लगे कि तुम इस कौम को कैसे हलाक करने जा रहे हो जिसमें अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, हम ये सब जानते हैं, हमें हुक्म दिया गया है कि हम पूरी कौम को हलाक कर दें सिवाय लूत अलैहिस्सलाम और इनके ख़ानदान के। अलबत्ता लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अजाब का शिकार होंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे और पोते की खुशखबरी देने के बाद वो फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास निहायत हसीन और जमील नौजवान लड़कों की सूरत में मेहमान बनकर सिद्दूम पहुँचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन खूबसूरत मेहमानों को देखकर घबरा गए और इस बात से डरे कि इनकी बदबख्त कौम इन मेहमानों के साथ कहीं बुरा सलूक ना करे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अभी इसी फ़िक्र में थे कि कौम के लोगों को आप अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों के बारे में मालूम हो गया और उन्होंने आकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि इन्हें हमारे हवाले कर दो ताकि इनसे हम अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करें। आप अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी को देखकर फरिश्तों ने कहा, आप हमारी ज़ाहिरी सूरतों को देखकर घबराएं नहीं, हम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो आप अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में आप अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करने के लिए आए हैं। तब आप अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया। फरमाने इलाही है, फिर जब हमारे कासिद फरिश्ते निहायत खूबसूरत कम उम्र नौजवान लड़कों की शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो वो लूत अलैहिस्सलाम इनकी वजह से गमगीन हो गए और दिल ही दिल में घुटन महसूस करने लगे कि इन खूबसूरत नौजवानों को मैं अपनी कौम की बदफेली से कैसे बचाऊंगा। कासिदों ने कहा, आप खौफ न खाएं और ना ही गमज़दा हों, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे सिवाय आपकी बीवी के, वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती वालों पर इनकी नाफरमानियों की वजह से आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं और बिलाशुबा हमने इस बस्ती को इन लोगों के लिए इबरत की निशानी बना दिया है जो अक्ल रखते हैं। अज़ाब इलाही की आमद से पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान और मोमिनीन को लेकर रात ही रात में सद्दूम से हिजरत कर गए। आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने आप अलैहिस्सलाम के साथ चलने से इनकार कर दिया। आखिरकार जब रात का आखिरी हिस्सा आया, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से किए हुए वादे के मुताबिक एक ज़ोरदार चीख भेजी जिसने कौम लूत के दिल हिला के रख दिए। फरिश्तों ने इन्हें ज़मीन से उठाकर आसमां की तरफ बुलंद किया और पलटकर दोबारा ज़मीन की तरफ फेंक दिया। फिर इन पर निशान ज़दा मखसूस पत्थरों की बारिश बरसाई जिससे वो तबाह बर्बाद हो गए। इस वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। कौम लूत के हलाक करने के बाद अल्लाह ताला ने इन बस्तियों की जगह एक बदबूदार झील बहरमीत के नाम से बना दी जिसके पानी और इर्द गिर्द की ज़मीन से कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से इस अज़मत, कुदरत और इसकी पकड़ की एक निशानी है। समझदार लोग कौम लूत के अंजाम से सबक हासिल करते हुए इन बुराइयों, हम जिन्स परस्ती वगैरह से बचते हैं जो इनके अंदर मौजूद थी, जबकि बेसमझ लोग इन जराइम का इर्तकाब करके अपने आप को अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बना लेते हैं जिनकी वजह से कौम लूत हलाक हुई। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब को इन जराइम से बचने की तौफीक अता फरमाए जो कौम लूत की हलाकत का सबब बने और हमेशा हम पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए ताकि हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी खुशहाली से गुज़रे और आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब हो। अल्लाह ताला की रहमत के हसूल के लिए ये दुआ पढ़ें, ए अल्लाह, मैं आपकी रहमत का तलबगार हूँ, मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले ना करना और मेरे तमाम मामलात दुरुस्त फरमा दीजिए। आपके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब को 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन।
مزید ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔